धर्म संस्थापनार्थाय संपूर्ण धला कपड़ार बैनर रे लाल रंग रे बड़ बड़ अक्षर रे लेखा थिला दीक्षार धर्षणकारी को फांसी दियो, नारी को सुरक्षा दियो, महिला हिंसा मुक्त समाज आमर दाबी, लिंगगत भेदभाव दूर कर, एक सुस्थ और समृद्ध समाज गठन कर इत्यादि इत्यादि। विधानसभा और सेक्रेटारिएट मझिरे एक प्रमुख जगार बैनर टांगी 30-40 जन झील हाथ में कलापट्टी बेकरे कला ब्याज परिधान करी आंदोलन रे सामिल थांती। जड़े खूब स्मार्ट झील से आंदोलनर नेतृत्व नेउथाए। दलर उत्तेजना टिके नरम पड़ी आसिले से पुणी चित्कार करी स्लोगान देउथाए, महिला हिंसा मुक्त समाज आमर दाबी। आकाश वृत्ति रे जड़े पुलिस इन्स्पेक्टर, नुआ नुआ चाकरी, लंबा चौड़ा शरीर, प्रशस्त छाती, प्रतप्नतामतीता और तांकर अद्भुत कार्य दक्षता पाई तांको एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व मिली थाए। आंदोलन हेउथिबा स्थान रे आईन श्रृंखला बजाय रखिबा, शांति बजाय रखिबा से इनचार्ज पूरा टीम रा। कौनसी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हेले तार समाधान करिबा तांकर मुख्य दायित्व। वीआईपी एरिया सेथिपाई से अधिक सतर्क और गुरुत्वर सह निज दायित्व को पालन करुथांती। आउ आंदोलन हेउथिबा स्थानर प्रत्यक्ष तत्वावधान पाई सेही स्थान रे अनेक समय बिताउथांती। लोकंकर असहायता प्रवणता आवश्यकता को भी भल भावे बुझंती से, किंतु किछि करि पारंतिनी, बेले बेले केवल दुख करंती। से जेतिक समय आंदोलन हेउथिबा स्थान रे समय बितांती, आंदोलन नेतृत्व नेउथिबा झीलटी को गभीर भावे निरीक्षण करंती। न चाहि भी तांको आखि आपे आपे ता आड़कू आकर्षित होई चली जाए। तांको काहेकि जे किछि गोटिए अलग लगे। झीलटीर आखिरु निया झुल झरी पड़ुथाए। से जेतेबेले अपराधी को फांसी हेउ बोली जिद करुथाए, ता सुंदर मुहटी भीषण क्रोधरे आक्रांत होई पड़ुथाए। से बेले बेले लगातार भावे स्लोगान दे चली थाए, थकी न जिबा जाए। आकाश देखुथिले ए आंदोलन अनुन्य 15 दिन हेब चलिलाणी। पढ़ापढ़ी छाड़ी आंदोलन रे व्यस्त एमाने न्याय पाइबा पाई। न्याय कौन ए देशर आईन व्यवस्था रे एते शीघ्र मिली पारिबो? हेले निजर उज्जवल भविष्य रे पूर्णछेदटीए पड़ी जाई पारे। पुलिस तदंत न्यायपालिकार विचार व्यवस्था केते फास्ट ट्रैक रे चलीची एकथा काहाकू अचफा नहीं। निर्भया केस रे जहाँ पाई सारा भारत घरू बाहरी राजरास्ता रे ठिया हेला, से भली अपराधी को भी फांसी पाइबा को 7 वर्षरु अधिक समय लागिला। निज ड्यूटी भितरे से नेतृत्व नेउथिबा झीलटीर ना जानी पारिथिले अन्वेषा, अनुसंधान जहार मूल अर्थ। ठीक नाम परी झीलटीर चरित्र भी अनेक जिज्ञासा भरी रही तार प्रतिटी कार्यकलापरे। आजिर आंदोलन स्थगित करिवार समय हो जाइथिला। शेषरे आसंता काली पई योजना प्रस्तुति रे व्यस्त थिला अन्वेषा। आकाश आसी आंदोलन जगारु खंडे दूर रे छिड़ा हेले। ताकू एक लय चाहि थांती। उद्देश्य ता काम सरिले ता सह 2 पद कथा हेबे। समय पाइले पचारिबे से जहाँ भापुचंती ताहा कण ठीक। मु आपणक उद्यम को प्रशंसा करुछि मैडम। मु अनेक दिनरु लक्ष्य करिछि पीड़िता झील प्रति संवेदनशीलता बा समाज प्रति आपणक दायित्व भावी ए आंदोलन ना एथिरे किछि रहस्य अछि। अन्वेषा सीधा सड़क चाहिला आकाश को 2 प्रश्निल आखि को। टिके हसी कहिला, रहस्य? जदि बा किछि रहस्य थिबो आपण जानी कौन करिवे? मु किछि करि परिबिनी सत, किंतु मो मन भितरे जे आंदोलन ताकू तो थय करि परिबी। गोटे तीव्र दृष्टि रे आकाश को संपूर्ण स्कान करदेला अन्वेषा। मने मने भाबुथाए लोकटा पुलिस हेले भी पुलिस परि लागुनी, विश्वास योग्य परि जना पड़ुची। तो ए आंदोलन मो पाई खूब महत्व रखे। ए न्यायिक आउ न्याय संगत लड़ाई आमको जितिबाकू हेबो, नहेले प्रत्येक झील निजर अस्तित्व उपरे घृणा करिवे। एहा जणे महिला और जणे झील भोगी आतंक असहायता
ଭୟ ଏବଂ ବୋହି ଚାଲିଥିବା ଘୃଣାର କଥା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଛୋଟବେଳୁ ଏକ ଆତଙ୍କ ସହ ବଢ଼ିଛି, ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା। ଖେଳ? କି ଖେଳ? ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ମୋ ମା ଯାହା ପାଇଁ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲା, ସେ ଲୋକ ଏକ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଚଳୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନେଇ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ତା'ର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା' ପଛରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଦାୟୀ। ହେଲେ ମୋ ଜନ୍ମ ପରେ ମା ଯେମିତି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ପାଲଟିଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରତି କଥାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଥରେ ଭୀଷଣ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିରେ ସେମାନେ କେହି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଯେ ତାହା ନିମୋନିଆ, ଟାଇଫଏଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଠିକ୍ରେ ସେ କଥା କହି ପାରିଲେନି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଜା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏବେ ବି ଅଧା ଅଧି ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତମ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ତମ ବାପା ଭଲ ପାଉନଥିଲେ? ଯଦି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତେ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆକୁ ଅପମାନ ଦେବା ପରି କଥା କହିଥାନ୍ତେ? ସେ ଯଦି ତା'ର ଛୋଟ ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ବାପା ତାକୁ ସେ କେତେ ନୀଚ ସ୍ତରର ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲେ ବି ପରିବାରର ଯତ୍ନ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର କାମର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଜୀବନ ସାରା ନିଜର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ସମ୍ମାନ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଅନ୍ୱେଷାକୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି। ହଁ, ଦୁଃଖ କଲା ପରି କଥା ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦୁଃଖ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପ୍ରତିଟି ମହିଳାର ସମ୍ମାନ କେମିତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ, ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଗର କିଛି ଆୟୁଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା' ଉପରେ। ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ତୁମ କଥାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୀକ୍ଷାଟା କିଏ? ଦୀକ୍ଷା ଜଣେ ଝିଅ। ଆରେ ବାବା, ଦୀକ୍ଷା ଜଣେ ଝିଅ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ସହିତ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ? ମୋ ସହିତ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲିଙ୍କ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ। ସେ ଜଣେ ଝିଅ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଣେ। ଆକାଶ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୱେଷା କେବଳ ଜଣେ ଝିଅ ବୋଲି ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ତା'ର ଏଇ କେସ୍ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକ ଚାପ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅନ୍ୱେଷା ସହିତ ତାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟଙ୍କର ନିକଟତର ହେଲେ। ଆକାଶର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦିବା ଅନ୍ୱେଷାକୁ ମଧୁର ଚକିତ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ତା'ର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ। ଆକାଶ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ବସନ୍ତର ଏକ ମଧୁର ସନ୍ଧ୍ୟା। ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଉଭୟ ସପିଂ ପାଇଁ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୱେଷା ଜିଦ୍ କଲା ସହର ମଝିରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ ଯାଇ କିଛି ନିରୋଳା ସମୟ ଓ ସ୍ମୃତି ସାଉଟିବା ପାଇଁ। ଆକାଶ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ନିଜ ଦେହ ପରି ମନର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟଥିତ ମନ ଟିକିଏ ଖୁସି ହୁଏ ଏ ପାର୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାମାନଙ୍କରେ। ମନରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଅନାବନା ଭାବନାକୁ ଭୁଲି ପାର୍କଟିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିରୋଳା ବେଞ୍ଚଟିଏ ଦେଖି ଲଗାଲଗି ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆକାଶ ଓ ଅନ୍ୱେଷା। ଆକାଶ କାନ୍ଧରେ ଆଉଜି ଅନ୍ୱେଷା ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ନ ହେଲେ ବାକି ଜନ୍ମ ସେ ବୋଝକୁ ବୋହି ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି। ଆହୁରି କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଯେ? କ'ଣ ତୁମର ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କହିବ? ଆକାଶ ଥଟ୍ଟା କଲେ। ନା, ମୋର କେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ତମେ ମୋତେ ପାଇନଥାନ୍ତ। ଅନ୍ୱେଷା ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ, କେବଳ ତମେ ଟିକେ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିବ ବୋଲି ମଜା କରୁଥିଲି।
ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ କେସ୍ ସହିତ ମୋର ଲିଙ୍କଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆକାଶ ନିର୍ଲିପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଉଦାସ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମର ଲିଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାର କେସ୍ ସହିତ। ଅନ୍ୱେଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଜାଣେ ବି ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ତମ ସହିତ କାହାର ଲିଙ୍କକୁ ଦେଖି ନୁହେଁ। ସେଦିନ ତମ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ତୁମର ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ତୁମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜକୁ ଯାଇଥିଲି। ତମ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ବି ଫ୍ରେମ୍ରେ ଦେଖିପାରିଲିନି, ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟରେ। ତୁମ ମା ବାପା, ତୁମର ମେଡ୍ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ, ତାର ଝିଅ ଦୀକ୍ଷାର ଫଟୋ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ତା ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ବିଷୟରେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ସେଇଟା ଦୀକ୍ଷାର ହିଁ କେସ୍ ଥିଲା। ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି କଲି, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ଅନ୍ୱେଷା, ତମେ ଏତେ ମହାନ କେମିତି ହୋଇପାରିଲ? ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛ, ଖୋଲାଖୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଛ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତା ଔରସରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ପିତା ହୋଇପାରିଲାନି। 13 ବର୍ଷର ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଯିଏ ବଳାତ୍କାର କରିପାରେ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ବଳାତ୍କାରୀ ଅପରାଧୀ ଓ ସେ କେବଳ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ ଜଣେ ବଳାତ୍କାରୀର ଝିଅ। ହେ ଈଶ୍ୱର! କୋହରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଅନ୍ୱେଷା। ଆକାଶ ଅନ୍ୱେଷାକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କପାଳରେ ଏକ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲେ, ତମେ କେବଳ ଝିଅ, ଜଣେ ସୁନା ଝିଅ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗପଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।